Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly YouTube görүүчүлөр, sizler menen dagım bir jolu жүз көрүшүп oturganыбызга Allah Taalaga çeksiz şükürler bolsun, hamdü sanalar bolsun. Peygamberimiz Sayyid-i Alam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz durut jana salavatlar bolsun. Hurmatly cemaatül muslimin, Mına emi bugün bir yerde bir bradarımız bir suroo berip kaldı. Ajake uşul жаңы жылың менен деп бирөө мени куттуктап койсо, мен деле аны куттуктап койсом, бул жерде кандай болот деп суроо салып калды. Чын-чынына келгенде мындай суроолорго жооп берүүгө биздин илимибизде жетпейт. Биз аалым адам эмеспиз. Бирок акылыбыздын жетишинче, илимибиздин жетишинче biraz hikmat менен жооп бергенге аракет кылып көрөйлү. Aslida bu майрамдар üçkө bölünөt. Birincisi bu musulmandардын ыйык майрамдары. Bizde musulmanda özü iki çoğun mayramımız var. Bu Ramazan ayet mayramı, jana Kurban ayet mayramı. Bu musulmanlar üçün tengdeşi jok mayram. Bu jer yüzünde bu iki ayetка тең келе турган bir mayram jok bugünkü күндө. Andan keyin bu gayri dinlerden mayramları var. Alar özleri üçün başka dindegilerden mayramları var. Alardı biz mayram katarı eseptebeybiz. Alar özünün dinindeki adamlarga bolu beret. Birok biz üçün alardı misal üçün Hristiyanlardan Paskasın, jana başka Yahudilerden mayramların koşon mayramdaganga bizge bolbayt. Bizge musulmandarga mutlak bolbayt андай nerse. Al emi üçüncüsü bu mamleketlik dengelde ötüp atkan, mamleketlik dengelde iş yüzüne aşıp atkan mayramlar var. Alardın sanı ötü biraz kövrök bizden mamleketimizde. Alardan biri egemendүүлүк күн деп келет. Egemendүүлүк күндү biz korkpay, ürkpeyle mamleketimizin egemendүүлүгүн mayramdasak bolot. Antkeni mekendi süyü imandan dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Andan başka dagı bir top mayramlar var. Alardı biz emi musulmandardın mayramı dep eseptebeybiz. Birok şul el arasında mayram katarı mayramdalıp turganına baylanıştı. Misal üçün oşol mayramlarda biz mayram katarı eseptebesek dağı al mamleketlik mayramlar katarı al iş yüzüne biz kalasak da kalavasak dağı aşırıla veriletçe nerse. Oşonduktan mına ошол жаңы жыл деген маселеде дагы эгерде ошол жаңы жылдагы амал жасап аткан амалдарды жасабасак, ошол христиандар же болбосо башка диндегилер жасагандай тартипте ошол иш-чараларды жасабай турган болсок, жөн эле кааласак дагы каалабасак дагы жаңы жыл келип атат. Ошол жаңы жыл менен куттуктап коюунун эч кандай зыяны жок деп ойлойбуз. Анткени bir адамдын көңүлүн калтырып коюу бул өтө bir чоң күнөө болуп эсептелинет. Эгер сиздин bir досуңуз, коңшуңуз жаңы жылыңыз куттуу болсун деп койсо, бұл майрам меники эмес, мен бұл майрамды майрамдабаймын деп ага карабай, жооп бербей кетип калып, анын көңүлүн оорутканча өзүңө дагы бирге болсун деп жакшы тилек айтып коюш керек.
Эми бул жаңы жылда bir bradarlarыбыз кээ бир убактарда айтат, ошол келе аткан жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин, ошол жаңы жыл үй бүлөбүзгө bir киреше алып келсин, молчулук алып келсин, токчулук алып келсин деп ошол жерден этикатын бузат да. Бул дагы туура эмес. Жаңы жыл эч качан эч нерсени алып келе албайт. Жаңы жыл bir kadimki ile başka kündörde ile nerse. Bul bir nerseni jakşılıkta alıp kele öyle turgan bolsa, biz jıl sayın oşol жаңы жыл jakşılıkta alıp kelsin dep adamların bari tilek kıla verse, bizde misal üçün har kanday topolondor, revolütsiyalar, mındayça aytkanda mekenimizin karızga batuusu, köptögen çıgaşalar, köptögen zökürlüktör, köptögen başalamandıklar bu günge çeyin bolbayt ele. Bирок жаңы жыл эч нерсени алып келе албайт. Алып келүүчү дагы, берүүчү дагы, түшүрүүчү, көтөрүүчү дагы bir Allah Taala'nın özü ekenin eç kaçan biz unutbашыбыз керек. Эми жаңы жылда ошо куттуктап койсо, биз деле жаңы жылыңар куттуу болсун десе, өзүңө деле куттуу болсун деп, анын көңүлүн оорутпай айтып койгонубуз дурус болот. Кааласак дагы, каалабасак дагы жаңы жыл жаңырып атат. Бирок кээ бир адамдарыбыз аша чапкандык кылып алып туруп, болбойт. Бул жаңы жылды мен эч кандай эсепке албаймын. Бул жаңы жыл деген туура эмес дей турган адамдарга суроо салып, сен өзүң кайсы жылкы төрөлгөн жигитсиң десең, ал турган жеринде мен 1980 же 1985 жылы төрөлгөнмүн дейт. Бул өзү дагы ошол милади жыл эсеби менен өзүнүн туулган жылын айтып атат. Кайсы айда десе числосуна чейин, сентябрь, октябрь деп айына чейин айтып атат. Акыр ошону сен мойнуңа алып аткандан кийин жаңы жылдын дагы жаңырып атканын мойнунга алышыбыз керек. Азыр бизде жыл санак милади эсепте мамлекетибиз светтик мамлекет болгондуктан бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттердин бардыгы милади жыл санагы менен жаңы жылды мына ушул 31 бүтүп 1 январь жаңы жылдын 1 күнү болуп эсептелип атат. Анда эмесе биз таза ушул жаңы жылды таптакыр ойго албасаң, эсепке албай турган болсоң, анда сен хижри менен мусулман жыл эсеби менен анда жылыңды эсептегин. Мен хижри жылынын мына мисал үчүн 1429 жылы хижри жылында төрөлгөнмүн. Рабиул аввал айынын мынчанчы жылдызында, мынчанчы күнүндө деп туруп ошону эсептегин. Аны эсептей албайсың. Анткени бардыгыбыз кааласак дагы, каалабасак дагы ушул милади жыл санагы менен жашап жатабыз бүгүнкү күндө. Ошондуктан муктарам жамаат, жөн эле жумурткадан кыр издеп, ызычуу сала бериштин кереги жок. Болгону бул жаңы жылда жанагы ар кандай жөрөлгөлөр, дасторкон жазып коюп туруп, өзүнчө бир шан шөкөттөр өткөрүү, bir-birine жана аракты ичип алып туруп, bir-birine каалоо тилектер, тостор айтуу сыяктуу нерселерге мусулмандардын жолобогону жакшы болот. Кадимки эле күндөрдүн биринде эле ушул жаңы жылдагы өтүп кете бериши керек. Ошол жаңы жылдарда көптөгөн ысырапкерчиликке барып атабыз. Кээ бир мусулман бир туугандарыбыз, ата бабаларыбыз кылбаган жоруктарды кылып, үй бүлөлөрүнүн ичине ёлкаларды жасатып коюп аткан үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Кудайым мына ушундайлардан сактасын. Биз башка диндегилердин кылган иштерин, салт санааларын колдонбой, өзүбүздүн пайгамбар алейхиссалам көрсөтүп кеткен жол менен жүрүп, биздин ата бабаларыбыз көрсөтүп кеткен каада салт менен бекем карманып жүрө турган болсок, анда биз дурус кеткен болобуз. Албетте эми
kebir vaqtlarda biz delе айтып коябыз, жанагы эми бул деле бидатка кирип калат. Эми ушу жада жаңы жыл деп койсоңор, жаңы жылда эми силер дасторкон жазып, тигил бул тос айтып, дасторконун үстүндө ар кандай арак-парактар ичкенден көрө пешенеңерди саждага коюп намаз окугула деп атабыз. Бирок ар күнү 5 вакыт намаз окуп, Кудай Тааладан суранып, ушул келе жаткан жаңы 2022 жылыбызды Аллахым бир берекелүү кылгын, молчулукта кылгын, токчулук кылгын, элибизге ар кандай оору, суркоо, балелерди алып келбегин, үй бүлөм менен, кону коңшуларым менен, жалпы элибиз, журтубуз менен, мамлекетибиз тынч болуп, тынчтыкта, амандыкта жашайлы деп Алла Тааладан сурагыла деп келатабыз. Бирок ошону дагы туура 31-ине такап коюп, 31 күнү эле ошондой кылып бир хажат намаздар, шүкүр намаздар окуш керек экен деп алып туруп бидатка да барбашыбыз керек. Башка күндөр 2-3 күндөн кийин болсо дагы, ага чейинки күндөрдө болсо дагы Алла Таалага жалынып, пешенелерибизди саждага коюп, Алла Тааладан суранып, таат ибадатыбызды үзбөй аткара беришибиз керек. Эми кебир бирадарларыбыз айрыкча дааватка катышып чыгып жүргөн бирадарларыбыз да сурап калат. Ажеке, биз жаңы жылды мындай кылып тоссок кандай болот? Дааватка кетип калайлы, дааватка чыгып кетебиз. Же болбосо ошол түндөрү 31 күнү кечинде кечке чейин амру маруф кылып, мечиттерде отуруп, таң атканча мындай баян кылып, ушинтип отурсак кандай болот деген бирадарларыбыз да чыгып атат. Бул деле туура эмес. Анткени бул дагы бидат. Кадыр түн тоскондой кылып туруп, 31 күнү түнү менен дагы таат ибадат кылабыз, ушундай иштерге барабыз дегенин өзү дагы бул бидат болот. Ошондуктан бул 31 декабрдагы кадимки эле 20-чы, 22-чи, 25-чи декабрь сыяктуу эле кадимки күндө эле билинбей өтүп кеткени бул дурус болот. Негизинен бардык нерсени шариятка ылайык, ошо каада салтыбызга ылайык өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Аша чапкандыга да барбашыбыз керек. Ушул эми жаңы жыл андай экен, мындай экен деп алып туруп майрамды өткөрбөй коебуз, бул майрамдарды токтотуп коебуз деп дагы мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан, мамлекеттик деңгээлде болуп аткан ар кандай майрамдарга каршы чыгуунун өзү дагы бизге туура эмес. Биз колубуздан келишинче айтып жеткире беребиз. Ким кандай амал кыла турган болсо, кылган амалына карата ар ким өзү жооп берерин унутпашыбыз керек. Ошондуктан баарыбызга Алла Таала эң биринчи заманыбызга тынчтык берсин, мамлекетибизге тынчтык берсин, Аллахым дин исламга тынчтык берсин. Аллахым ушул дин ислам жолунда жүргөн сиздер менен биздерге Аллахым инсаф, тафи, хидаят иштерибизге ийгилик берсин. Аллахым мына кирип келе жаткан 2022 жылыбызды кайырлуу, берекелүү, жакшы жылдардан болушун насип этсин. Алла Таала ушул жылдарда элибиз токчулукта, молчулукта, ар кандай апааттардан, ар кандай бала кырсыктардан алыс болуп жашашын насип этсин. Мамлекетибизге тынчтык берсин Аллахым. Эл журтубузга ынтымак берсин. Падышабызга иштерине ийгилик берсин. Жалпы элибиз, жерибизде тынчтык болуп, бири-бирибизге мусулман бир туугандай жардам берүүчүлөрдөн, жакшылыкка чакыруучулардан, жамандыкка кайтаруучулардан болушубузду Алла Таала баарыбызга насип этсин. Ва саллаллаху таала хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.